وہ ایسا مکار، عیار اور ہوشیار ملک ہے جو اپنے دشمن کو سفید جھنڈا دکھا کے، امن کی آشا جلا کے، اپنے اتحادیوں کو مذاکرات میں لگا کے بزدلوں کی مانند حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ کسی پر حملہ کرے تو یہ اسے اپنی خود مختاری کا جواب، اپنے دفاع کو حملے سے پہلے مضبوط بنانا اور اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان کی کڑی لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس پر پلٹ کر وار کر دے تو دنیا کا اکلوتا معصوم اور مظلوم بن کر دکھائی دینے لگے گا، جس نے 45,000 سے زائد لاشیں گرا دیے، جس نے بارود گرایا اور زمین پر ملبے کے ڈھیر اٹھا دیے، جس نے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے امن کا نعرہ لگایا اور باقی پوری دنیا کو جنگ میں جھونک ڈالا، جسے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت مانا جاتا ہے، جس کے دفاعی اور فوجی نظام کے پوری دنیا میں ڈنکے بجائے جاتے ہیں۔ اس نے کل رات ایک ایسے ملک پر حملہ کیا جسے دہائیوں عالمی منڈیوں سے دور رکھا گیا تھا، جس کے ساتھ اسلحے کے لین دین کو بند کر دیا گیا تھا۔ اسی ملک نے مضبوط حملے کو ایسے ناکام بنایا جیسے آپ ٹینک کو غلیل سے وار کر کے تباہ کر ڈالیں۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ساحر لدھیانوی کا لکھا ہوا ہے، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے، ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے، اس ڈھنگ پر ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی، ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے، پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر، تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے، کچھ کور باطنوں کو نظر تنگ ہی سہی، یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے، جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے، پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ ناظرین، اسرائیل نے 1 اکتوبر کے ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے 26 اکتوبر کو علل صبح تہران، شیراز اور کرج پر فضائی حملہ کیا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے یعنی ایرنا نے تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور اس کے قریبی شہر کرج میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کو متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ تہران کے قریب 3 مختلف مقامات پر حملوں کو ناکام بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو استعمال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ پاسداران انقلاب کا کوئی دفتر نشانہ نہیں بنا، تمام ہوائی اڈوں پر صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، اب تک کی معلومات کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایران کے 3 صوبوں ایلام، خوزستان اور تہران میں تقریباً 20 مقامات پر کئی گھنٹوں تک حملے کیے ہیں۔ ایران کی فوج نے تصدیق کی یہ حملے فوجی اڈوں پر کیے گئے، لیکن دعویٰ کیا کہ ان سے صرف محدود نقصان ہوا۔ اسرائیل نے ایران کو مزید کارروائی سے باز رہنے کی تنبیہ کی اور کہا کہ اگر ایران نے جوابی حملہ کیا تو اسرائیل مجبور ہوگا کہ دوبارہ جواب دے اور اس کے پاس مزید اہداف بھی موجود ہیں۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے بتایا کہ واشنگٹن کو اپنے اتحادی اسرائیل کے حملوں کا علم تھا، لیکن وہ اس میں شریک نہیں ہوا۔ پینٹاگن نے اسرائیل کی سلامتی اور اس کے حق کے دفاع کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ملائیشیا، سعودی عرب اور عمان نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ حملے کے بعد ایران نے اپنی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا، لیکن بعد میں پروازیں بحال کر دی گئیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایران سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر اپنے حملے بند کر دے تاکہ اس لڑائی کا سلسلہ مزید کشیدگی کے بغیر ختم ہو سکے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان شان سلوٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ اسرائیل کے جوابی حملوں کے بعد
ईरान ने जो दावा किया कि हफ्ते की सुबह इजराइल के हमलों से महदूद नुकसान हुआ और हमला कामयाबी से रोक लिया गया, जैसा कि ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने भी रिपोर्ट किया। इसी को बुनियाद बनाते हुए सऊदी अरब ने ईरान को निशाना बनाने की मजम्मत करते हुए इसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA ने रिपोर्ट किया, सऊदी अरब ने इजराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने तमाम फरीकैन से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करने और बैनुल-अक़वामी बरादरी से कशीदगी को कम करने और इलाकाई तनाज़े को खत्म करने के लिए इक़दामात उठाने का मुतालिबा किया। इजराइल का दावा है कि इन हमलों के जरिए ईरान ने इजराइल पर हाल ही में किए गए मिसाइल हमलों की कीमत अदा की है। इजरायली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ये एक वाज़े पैगाम है कि जो लोग इजरायली रियासत के लिए खतरा बनेंगे उन्हें उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक ईरानी शख्स ये बताता है कि उन्होंने जनूबी तेहरान में इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के करीब धमाकों की आवाजें सुनी। तेहरान के लोग रात 2:14 पर पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक रात 3:45 पर यके बाद दीगरे 3 धमाकों की खौफनाक आवाज को सुनकर बेदार हुए, जबकि तेहरान में मौजूद एक और शख्स ने कहा कि हमने 7 खौफनाक धमाकों की आवाजें सुनी। धमाकों की ये इब्तदाई आवाजें सुनाई दिए जाने के कुछ ही देर बाद इजरायली फौज के तर्जुमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X के ऊपर ये आगाह किया कि इजराइल के खिलाफ ईरानी हुकूमत के महीनों से जारी हमलों के जवाब में इस वक्त इजराइल की दिफाई अफवाज ईरान में अस्करी अहदाफ के ऊपर हमला कर रही है। ईरान पर किए गए हमलों का दौरानिया लगभग 4 घंटों के ऊपर मुहित था। इजराइल का कहना है कि उसकी दफाई अफवाज ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पे हफ्ते के रोज ईरान पर फजाई हमले किए और उसके तैयारों ने मिसाइल बनाने वाली ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया। इजरायली फौज ने मजीद कहा कि जिन मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया गया वहां वो मिसाइल बनाए जाते थे जो ईरान ने हालिया महीनों में इजराइल के ऊपर दागे हैं। इजरायली फौज के बयान में यह भी कहा गया कि जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स और इजाफी ईरानी फजाई सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने अपने अड्डों पर होने वाले इजरायली हमलों की तस्दीक तो की, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात के बारे में कुछ नहीं बताया। ईरान की दफाई अफवाज ने अपने एक बयान में कहा कि तेहरान, खुज़िस्तान और एलाम में फौजी अड्डों पर हमले हुए हैं। इजरायली फौज के तर्जुमान ने कहा कि इजराइल ने ईरान में निशाना बनाई गई तंसीबात का चुनाव जो था वो बहुत से दस्तयाब अहदाफ में से किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मजीद अहदाफ का चुनाव करके उन पर हमला किया जा सकता है। उससे ज्यादा तफसीलात ना तो फिलहाल इजराइल ने शेयर की हैं और ना ही ईरान ने। अगरचे ईरान ने इजरायली हमलों की तस्दीक की, लेकिन इब्तदाई तौर पर रियासती मीडिया ने इन हमलों को नाकाम करार देते हुए इसके नतीजे में होने वाले किसी भी नुकसान से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की। ईरान की फौज ने कहा है कि तेहरान, खुज़िस्तान और एलाम में फौजी अड्डों पर हमले हुए। खबर रसां एजेंसी इरना के मुताबिक धमाकों की इब्तदाई आवाज़ों के बाद ईरान का दिफाई मिसाइल शिकन निज़ाम फाल बना दिया गया था, जिसने कामयाबी के साथ इजरायली हमलों को नाकाम बनाया। लेकिन बाद में ईरानी फौज ने कहा कि इजरायली हमलों को कामयाबी के साथ रोका गया। चंद मकामात पर महदूद नुकसान हुआ। इन हमलों पर ईरानी रद्द अमल का इन्हसार जो है वो ईरानी क़यादत के ऊपर है कि वो किस तरह से इसका जवाब देना चाहेगी। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां इदारे तस्नीम ने यह कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल को मुनासिब रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब तक ईरान के रहबर आला और सरकारी हुकाम ने इस ज़िमन के अंदर कोई बयान नहीं दिया, जबकि अमेरिका ने ईरान को मुमकिना रद्द अमल के हवाले से खबरदार किया है। खत्ते में हर कोई जानता था कि इजराइल का जवाब आने वाला है, लेकिन कम अज कम कुछ ममालिक को यह तवक्को थी कि इजराइल जो है वो अमरीकी सदारती इंतखाबात के बाद तक का इंतजार करेगा। अमरीका के खलीजी अरब इत्तहादियों के पास घबराने की अब बहुत सी वजूहात हैं, खासतौर पर आज सुबह जब वो इस इंतजार में थे कि ईरान किस तरह से इजराइल को जवाब देता है। दूसरी जानिब अमेरिका ये वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि वो ईरान पे होने वाले इस हमले में मुलव्वस नहीं था, लेकिन अपने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए इजराइल में तकरीबन 100 फौजी एहलकारों को तैनात करने के बाद अमेरिका अब किसी भी मुमकिना ईरानी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ इजराइल के दिफा में मदद करने में शामिल हो सकता है। खलीजी अरब हुकूमतें जो इस तनाज़े से दूर रहने की ख्वाह हैं, उन्होंने हाल ही में ईरान से यह कहा कि वह अपने ममालिक को ईरान पर इजरायली हमलों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब ईरान हमला कैसे करेगा? ईरान के पास दिफाई मिसाइल कौन से हैं? ईरान के दिफाई मिसाइल की रेंज क्या है? ईरान के पास इस वक्त दिफाई निजाम के हवाले से मजीद कितनी तरक्की हो चुकी है? और इजराइल का दिफाई निजाम क्या है? इजराइल के पास कितनी फौज है और ईरान के पास कितनी फौज है? उनका बहरी बेड़ा कितना है और ईरान का बहरी बेड़ा कितना है? उनके हेलीकॉप्टर्स कितने हैं और ईरान के पास कितने हैं? उनके तैयारे कितने हैं और इधर शिकन तैयारे कितने हैं? इस सब की तफसील आपको बताई जाएगी मेरे अगले व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने